හරි මම ඉන්නේ ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට අපි ඕපන් කරපු the Bitcoin house එකේ. මම මේ ඉන්නේ Bitcoin lobby එකේ. Bitcoin lobby එක තමයි ground floor එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Bitcoin ගැනම තමයි මේ floor එකේ තියෙන්නේ. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න මේ building එකේ lobby එක විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. හැබැයි lobby එකේ තමයි අලුතෙන් Bitcoin වලට එන අයට සහ Bitcoin වලට පුරුදු අයටත් ඇවිල්ලා Bitcoin ලෝකේ මොනවද තියෙන්නේ කොහොමද මේ network එක වැඩ කරන්නේ miners nodes wallets කොහොමද මේ එකතු වෙලා මේ network එක ආරක්ෂා කරන්න කියලා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා S දෙකටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි දෙවෙනි තට්ටුවේ තියෙනවා අපේ Bitcoin lab එකයි the Bitcoin studio එකයි. මෙතන තමයි ඉතින් අපේ දිනපතා වැඩ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ උඩම තට්ටුවේ තියෙනවා අපි අලුතෙන්ම ඕපන් කරපු the Bitcoin rooftop එක. මේකේ තමයි අපේ community events එහෙම තියන්නේ. ඒක නිසා meetups වලට එනකොට එහෙම එතන තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතන තමයි මේ building එක ඕපන් කරන්න සහ මේ Bitcoin lobby එක ජනතාවට ඕගොල්ලන්ට public එකට ඕපන් කරන්න තිබුණු the Bitcoin barbecue කියන launch party එක තිබ්බේ. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද මේ the Bitcoin house එක ඕපන් කළේ සහ ඒ launch party එක තිබුණේ කොහොමද කියලා. Lagona has it, and Tokyo has it. Why not us, right? Colombo has it. Colombo has one now. Yes. Look. Yes. Wow. That's a big opportunity. Nice. Whoa. Nice, man. Of course. Yo, man. Make a little dish. Of course, the white paper! The white paper! Let's go! Of course. Alright, man. Thank you so much for coming. You know, I really appreciate you coming out over here, you know. And always love and always love. Thank you, man. Thank you, man. See you. Bye. Bye. Good friend of mine, met in Goa. අපි Goa වල තමයි අපි හම්බුනේ මෙයාව. සමහර අය දන්නවා ඇති. He's done some vlogs around Sri Lanka and around the world. Bitcoin ගැන තමයි vlogs කරලා තිබ්බේ. මට එයා අපේ ඕපනින් එකට ආවා. මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගෙන් අහන්න. එයාගෙන් අහන්න. Hey, what do you think about the Bitcoin house and your experience in Sri Lanka so far? Wow, congratulations everyone. You have a house here. It's a temple, I would say. It's a church. It's a mosque. It's where like-minded people can now gather and talk freely. And, you know, magic happens when strangers meet. A million things can happen from a simple hello. So this is a place. So congratulations. I call them a holy shrine now that is available for Sri Lankans here to come and learn and to totally understand how Bitcoin can make them self-sovereign. Absolutely. Sovereignty matters. Yeah. ස්වෛරීත්වය මතක තියාගන්න එක. Thank you so much. Thank You're you. always welcome. Thanks. Right? Thank you for coming. Thank you, Andy. Take care. Congrats.
Okay, guys. Obviously, let me introduce myself. I guess I'm Sajid Caldera, founder of Bitnomi, but more importantly, I'm a father, Sri Lankan, citizen who felt like there was not enough, I guess, representation in Sri Lanka for sovereignty. Like, you know what that word means? Sovereign, self-sovereign, swairitwe. So this is really important for me, like a very important one. Like being a free person, human, right? And in Sri Lanka, this has, people don't really talk about it. People go with rules, people go with, the flow, the traditions, never question the tradition. We never question what money is. We don't really understand what freedom is. I'm not talking about financial freedom. That's not what I'm selling. So we built Bitcoin Sri Lanka. That was the first part of the mission. To tell people about what Bitcoin is, how I understand it, right? In Sinhala. Like I could have, many people said, oh yeah, do it in English. Why don't you do it in English? ඕනතරම් තියෙනවනේ සිංහලෙන් කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි වලින් නම් ඕනතරම් තියෙනවනේ content. So there's no point. සිංහලෙන් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. Then 5,000 subscribers later, මං හිතුවේ නෑ 5,000 subscribers මේකට එයි කියලා. But somehow it happened, right? Very niche thing. Then I realized, hold up, I went around the world. එක එක තැන්වල බාලි වල ලුගානෝ වල Goa, they have a place like a Bitcoin place, community place where people can come and talk, exchange ideas, right? We don't have that. Why don't we have that? Everybody was scared to put a name out there called the Bitcoin House. Yeah, it's a little bit brave, but it's we're in 2026 now. මේක මේ ස්කෑම් එකක් නෙමෙයි කියලා අපි ඔක්කොම දැන් දන්නවා. මේකට බය වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා අපි ඔක්කොම දන්නවා. So I took the step to tell the world, Sri Lanka at least, that look, don't be scared of this. This is a real thing. It's pretty legit. අවුරුදු 16ක් විතර මැරි ඉපදුණු දෙයක්. තාම ඉන්නවා. So we built this the Bitcoin house for that. So lobby is open always. Devi thought to be in our office hours, so a bit busy. But anyway, someone's gonna talk to you always. No one's gonna leave you hanging. Come and say hi. If we can talk about අපි කරන දේවල් ගැන කතා කරන්න පුළුවන් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. idea එකක් දෙනවා. ඕන ප්‍රශ්නයක් ස්කෑම් එකක්ද මේක නැත්ද? ඇත්තටම ස්කෑම් එකක් තියෙනවානේ. සමහර අයට දන්නේ නැහැ. මගේ නමිනුත් දෙනවා දැන් ස්කෑම්. ඕන තරම්. So don't give money to anybody. Please. එහෙම එකක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ තැන ඇදුවේ ඒකට තමයි. ඇවිල්ලා අහන්න ප්‍රශ්න මේ ඔයාද මේ සල්ලි ඉල්ලන්නේ අරවද මේ වගේ ඔක්කොම අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. So I'm not going to give big speeches. අද ඒ වගේ දවසක් නෙමෙයි Bitcoin ගැන උගන්වන්නෙත් නෑ අද ඒක අදාළ නෑ. ඊළඟ මාසෙ නම් අපි ඒක කරගෙන යමු. අපි කරමු work spaces whatever. අපි කරමු groups ideas ගොඩක් තියෙනවා. මම ඉන්දියාවෙන් ඉගෙන ගත්ත දේවල්. පිට්ශාලා organization එක අපිට ලොකු help එකක් දෙනවා. මතක තියාගන්න අපි මේව ඔක්කොම කරේ කම්මත් ඉන්නට ගත්ත සල්ලි වලින් හෝ grant එකකින් හෝ we didn't take this big money from anybody. This was something from Sri Lanka. Nobody gave us grants, nobody helped us build this thing, by the way. This is from Sri Lanka, from Sri Lankans, right? Usually, all around the world, they get grants to do this. We didn't take a grant, right? This is self-funded by Sri Lankans. So, without further ado, enjoy, right? And be sovereign, right? Don't be scared to ask questions. Learn more about Bitcoin. We are here to help you. අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මම ගෝවා වලට ගිහිල්ලා
ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඒ ගමනේදී I met someone who inspired me to vlog and show my story and what's going on. දැන් අපේ රටේ එළියේ වෙන Bitcoin දේවල් ගැන අපිට බලන්න හම්බුනේ නෑනේ. මට ඒ වගේ දෙයක් කරන්න idea එකක් දුන්න කෙනෙක් තමයි he's here, this guy here, right? I won't obviously introduce him. I'll let him introduce himself, and he's writing a book. He's gonna read a little bit of his book. So thank you so much. Yeah. Thank you very much. And I'm not gonna say your name. You can. That's a swear word in single. Congratulations, you guys have a Bitcoin house which is not by any grants. It's your own money. So thanks for hosting this, guys. A round of applause for him, guys. And everybody can hear me? Yeah. Alright, namaste everyone. My real name is Hitesh, but in the Bitcoin ecosystem, I'm known as Paco de la India. I know you can laugh about it. It's okay, it's common. We call him Paco. I came to this country in 2022, just 1 week before your president ran away. And I got to experience this country first time. You guys definitely are the pearl of Asia. Your cuisine is really good, your food is amazing, your people are humble, you say Ayubhovan and all. I've been in this country now for 2 weeks. I was in Balapitiya. I was trying to write my book. If any of you are planning to write a book, please don't. If you have enough time, give it to your wife. If you have enough money, give it to your girlfriend. Do not write a book, guys. Alright, day 145, just on the second part. 15th Feb. Bitcoin price 44,000, it's gone up $2,000. A gift shop nearby sold paper made from elephant poop. The shopkeeper walked us through the process, even letting us press our own sheets. As we hung the wet paper out to dry, Kashyap remarked with a sly smile, "Even this poop paper holds its value better than the Lankan rupee." We grabbed a few souvenirs and sat down for brunch overlooking the river. Baby elephants sprayed each other while the mahouts rubbed the elders with coconut husks. I drizzled honey onto a slice of pineapple and bit into it. "I'm falling in love with this place," I said. "Everyone is happy. The food is incredible. It doesn't look like a society on the verge of some big collapse." "You have hit the nail on the head, Paco," Kashyap gestured to my plate. "I see you have piled a big heap of fruits on your plate." "Yes, it's all organic and they taste great too." "It's organic because the government listened to the wrong people," Kashyap countered. Vandana Shiva at the WEF crowd convinced them that banning fertilizers and pesticides was the green future. They wanted to turn Sri Lanka into a global trophy for organic farming. He leaned in. "It's easy to preach about organic soil from a conference in Switzerland, but when the yields crashed, the farmers went broke. Now there's less food, higher prices, and the locals can't afford what they grow. It even gutted the tea exports, the main source of dollars. Jesus on a motorcycle and butter. They used a whole country as an experiment?" "Exactly. And now the experiment is starving. In a few days, the fuel runs out. There are tankers waiting outside the port right now, but they won't dock until the country coughs up the dollars they no longer have. Word is, even Emirates might stop flying to Colombo." "What happens then?" "That's what we are here to experience, isn't it? India ran out of money to pay for oil in 1991. And what did they do? They took a loan from IMF and opened up the economy to survive. I'm hoping Sri Lanka does the same, but you never know. The country could end up turning into another Cuba." So sorry, Vidya. That was really tough. This is what the Bitcoin standard was talking about. It's all starting to click now. I see why you Bitcoiners are supporting my journey. Yeah, I mean, like Sri Lanka, I've come down now second time here. And I do like Thailand for weed and ladyboys. But, and in Goa, we just have 1 billion Indians, you know. It's too much, literally. Even for you. But in Sri Lanka, you can breathe. I know there are some places that do not have imported liquor, but you don't need imported liquor to have fun because you have space here. So I really enjoyed. I think so. I won't make big promises, but I think so Sri Lanka is like a very close place in the same time zone, same food. So yeah, stuti to you all, man. Thank you. And you're always welcome. Thank you. Yeah, of course. Thank you. Thank you guys.
දෙයක් තියෙනවා. අපි ස්පෙෂල් giveaway එකක් තියෙනවා. giveaway එකේ ස්පෙෂල් gift එකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම ඉන්දියාවට ගියාම ඒගොල්ලන් අපිට වඩා ගොඩක් හොඳ merch තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ඒගොල්ලෝ මේ merch මම ගත්තා. ලංකාවේ අපේම කට්ටියට giveaway කරන්න. මේක දෙයක් තියෙන්නේ මේ cubes මේ ලස්සන orange color cubes වල QR code එකක් තියෙනවා. ඒ code එක ස්කෑන් කරලා ඒකේ තියෙන social media ඔක්කොම follow කරන්න. එච්චරයි. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මේ මොකක් box මේ box එකට ඒක කරලා මේ ලියලා දාන්න. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ check කරලා giveaway එක දෙයි. මොනවා ස්පෙෂල් දෙයක් වෙන්නේ. Yeah, so thank you so much for coming. Enjoy the rest of the day. අපි මෙහෙම මන්ති කරනවා. මම සංජය බිට්කොයින් හවුස් ඕපනිං එකට ආවේ. ඉතින් සජිත් ටිකක් කලින් ඉඳලා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. සජිත්ට උඩ කොමනාවක් තිබ්බ ලංකාවේ බිට්කොයින් ගැන හරි දැනුමක් ලබා දෙන්නත්. බිට්කොයින් කියන්නේ මොකක්ද, ඒකේ ස්කෑම් එකක් නොවී මොලේ පාවිච්චි කරලා බිට්කොයින් වල ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ දේවල් ගැන එයා හොඳට පැහැදිලි කරා. ඒ වගේම ස්කෑම්ස් වෙන්න පුළුවන් තැන් ඒවා ගොඩක් අපිට අපිත් නොදන්න කරුණු ගොඩක් එයාට ඉන්ටර්නැෂනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ගෙනහල්ලා අපිට කියලා දුන්නා. ඒකෙදි මට පොඩ්ඩේ ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ආවා. මම තාම ස්කෙප්ටික් ඒ වුණාට මම අර කම්ප්ලීට් against ඉඳපු තැන ඉඳලා ස්කෙප්ටික් දක්වා ගේන්න යට පුළුවන් වුණා. ඒක වටිනවා. ඒ වගේම අද මේ බිට්කොයින් හවුස් එක හදලා වෙනම ස්පේස් එකක්, ගැදරින් ස්පේස් එකක් ලෝකල් බ්ලොක්චේන් සහ බිට්කොයිනර්ස්ලාට එකතු වෙන්න හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි නිකන් මියුසියම් එකක් වගේ එකකුත් තියෙනවා ෆස්ට් ෆ්ලෝ එකේ. ඒක නම් මාර විදිහට ඒක ලස්සනට කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනට ගියාම බිට්කොයින් කියන්නේ මොකක්ද ඒක හිස්ටරි එක ආපු කොහොමද කියලා ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු අලුත් චැප්ටර් එකක් මේ ඒරියා එකේ ලංකාවේ. ඒක මම හිතනවා මෙතන ගැදර් වෙන ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක ඉස්සරහට ග්‍රෝ වෙයි. ඒ අවයනස් එක යයි. නැත්තම් මේක ඇත්තටම ස්කෑමර්ස්ලා මේක මේ නොදන්නා කමින් වැඩ ප්‍රයෝජනය ගත්ත ලංකාව ඇතුලේ. මම හිතනවා ඒ කාලේ දැන් ඉවර වෙන්න ළඟයි කියලා. ඉතින් සජිත්ගේ ටීම් එකට, බිට්නෝමි ටීම් එකට ෆුල් සපෝට් එක දෙනවා වගේම ඒගොල්ලන්ට සුව පතනවා ඉස්සරහට මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. උඹ කියන්න ඕනේ ඔය ඔක්කොම කිව්වා. කියන්න දෙයක් ඉදිරි කරේ නෑ. ඇත්තටම කියනවා නම් සජිත්ව දන්නේ දැන් අවුරුදු 2ක් විතර තිස්සේ ඉඳන් හම්බුනේත් අපිට ඉවෙන්ට් එක තමයි. මමත් ඇත්තටම ක්‍රිප්ටෝ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්නේ. හැබැයි not on the trading side, more on the education side. ඒ දවස්වල ඉඳන්ම සජිත් ඇවිල්ලා full bitcoin maxi කෙනෙක්. මේ bitcoin විතරමයි ප්‍රොමෝට් කරේ. අනිත් exchanges ගැන කතා කරද්දිත් නෑ bro, bitcoin is the source of truth කියන මතේ තමයි හිටියේ. So I think මේ bitcoin rooftop මේක house එක open කරපු එක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. මොකද මම හිතන්නේ crypto community එකට වෙන රටවල් වල හුඟක් තැන් තියෙනවා යන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා මීට් වෙන්න පුළුවන්, community එක හම්බ වෙන්න පුළුවන්. කොළඹේ අඩුව හුඟක් තිබ්බා. හරි අඩුයි dedicated space එකක් නැහැ කොහෙවත්. ඉතින් ඒ අඩුව සජිත් සහ බිට්නොමි ටීම් එක fulfill කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හුඟක් හොඳ දෙයක්. Congratulations to Bitnomi and Sajit and the team. සුබ පතනවා. and හැම මාසෙම එන්න කියලා කියනවා. හැම මාසෙම නැතුණත් හැමදාම හරි ඇවිල්ලා මෙතන පුළුවන් වෙලාවක හම්බුනොත් ඇවිල්ලා කට්ටියව හම්බ වෙන්න. ඉගෙන ගන්න මොකද්ද මේ බිට්කොයින් කියන්නේ කියලා. මොකද දැන් මේ ලෝකේ යන තත්ත්වයට එක්ක මේ ටෙක්නොලොජි එක ඇත්තටම හුඟක් වටින ටෙක්නොලොජි එකක්. ඒක ලේසියෙන් එකපාරේ පොඩක් ඉගෙන ගන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයා පල්ලෙහාට මේ බිල්ඩින් එකට ආවොත් මෙතන අර සංජය කිව්වාගේ මියුසියම් එකට ගිහිල්ලා එතනින් පොඩ්ඩක් ඉතිහාසය ඉගෙනගෙන මේක ගැන ඉගෙනගෙන අවබෝධයක් අරගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඔයාටත් බිට්කොයින් මැක්සි කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. thank you very much. අන්තිමට කොහොම හරි අපිටම කියලා බිට්කොයින් හවුස් එකක් හැදුනෙක් ගැන ගොඩක් සතුටුයි. සජිත්ටත් බිට්නෝමි ටීම් එකටත් මම මේ සුබ පතනවා. ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝගේ අනාගතය ඒගොල්ලෝ කරන්න ඉන්න ලංකාවේ බිට්කොයින් වෙනුවෙන් කරන්න ඉන්න දේවල් එක්ක ඉස්සරහට හොඳ දෙයක් ලංකාවේ අපේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් අපේ මේ මිනිසුන්ට ගොඩක් දැනුම මදි මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් සජිත් සිංහලෙන් කරන YouTube channel එකත් එක්ක ගොඩක් මිනිස්සු දැන් පොඩ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මමත් දැක්කා මුලින් තිබ්බා subscribersලා 100යි 200යි. දැන් මේ නෝට මම හිතන්නේ 5000ක් විතර ඉන්නවා subscribersලා. ඉතින් අපේ කට්ටිය පොඩ එකතු වෙනවා. අපි අර organic growth එකක් තියෙනවා සජිත්ගේ මේ channel එකේ. ඉතින් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. එයාලා ඔක්කොම සිංහලෙන්
බිට්කොයින් කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැනගන්නවා. ඒකේ තියෙන ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට තියෙන පොඩි රිස්ක් හරි මොනවද කියන එක සජිත් හැම පැත්තම කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ පොසිටිව් පැත්ත විතර නෙමෙයි නෙගටිව් පැත්තත් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තැනක් ඉතින් හැදිලා තියෙන එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. අපිට ඕන්ලාක බිට්කොයින් කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මේ වගේ තැනක ඉතින් කට්ටියත් එක්ක කතා බහ කරලා කැම බීම කාලා සතුටු වෙලා යන තැනක් බිට්කොයිනර්ස්ලා වෙනුවෙන් හදපු එක ගැන බිට්නෝමි ටීම් එකට සජිත් කල්දියරටත් ගොඩක් thank you. බිට්කොයින් හවුස් එකට ආවා. මේ බිට්කොයින් හවුස් එක කියන්නේ ලංකා මිනිස්සුන්ට බිට්කොයින් ගැන A to Z සරල සිංහලෙන් දැනගන්න පුළුවන් ෆිසිකල් ස්පේස් එකක්. මේක හැමෝටම විවෘතයි. ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් අපේ මේ කොළඹට එනවා මේ විවිධ දේවල් නරඹන්න එක BMICH එනවා තැන් ගොන්නගොල ෆෙස් එනවා ඔය වගේ හැමතැනකටම මං එන හැම කෙනෙක්ටම කියන්නේ එන හැම සැරේකම පුළුවන් නම් එකපාරකට මේ බිට්කොයින් හවුස් එකට ඇවිල්ලා මේ බිට්කොයින් හවුස් එකේ තියෙනවා ද බිට්කොයින් ලොබි කියලා ලොබි එකක්. ඒකේ ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් A to Z මේ බිට්කොයින් සම්බන්ධව ඔයාලට යන ගමනින් එක පැයක් වෙන් කළා මේකට එන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන් මේ බිට්කොයින් කියන එක ඔයාලගේ ජීවිතේට කොච්චර වැදගත්ද, මේකෙන් ඔයාලගේ ජීවිතේ කොච්චර එළිය කරගන්න පුළුවන්ද, මේකෙන් ඔයාලගේ පරම්පරාවේ තාම ඉපදිලා නැති දරුවන්ටත් මේකෙන් තියෙන වැදගත්කම ඔයාලට දැනගෙන ඒකෙන් ඉපදිලා නැති කට්ටියටත් දෙයක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හැමෝටම ආරාධනා කරනවා මේ බිට්කොයින් ද බිට්කොයින් හවුස් එකට ඇවිල්ලා මේක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඔයාලගේ ජීවිතේට ඔයාලගේ පරම්පරා ගානකටම මේකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරලා දෙන්න කියලා. සමහරු ක්‍රිප්ටෝ කියලා කිව්වම පොඩ්ඩක් කර යාර මෙහෙම කරලා බලන එකක් තියෙනවනේ. ඒතර මෙතනට ඇවිල්ලා ඕගලන්ට හරියටම ක්‍රිප්ටෝ කියන්නේ මොකද්ද? බිට්කොයින් කියන්නේ මොකද්ද? ඒතර මේ ආයතනයේ මොකද්ද වෙන්නේ? ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඕගලන්ට ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් කියන සබ්ජෙක්ට් එක බිට්කොයින් කියලා කොයින් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මද කොයින් එක. එතකොට ඒ කොයින් එක කොච්චර වැලියු එකක් තියෙනවද? කලින් කොච්චර වැලියු එකක් තිබ්බද? ඒකේ වැලියු එක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? ඒකේ මොනවද කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙනම් thank you හැමෝටම. අලුත් දෙයක් නිසා මම ආසාවෙන් හිටියා මේකට ජොයින් වෙන්න වෙලා මේ වගේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට. ඉතින් ඇත්තටම එතකොට බිට්කොයින් හවුස් එකක් තිබ්බේ නෑනේ ඔයගොල්ලන්ගේ. දැන් ඇත්තටම එහෙම තැනක් තියෙන හින්දා අපිට හොඳයි ඒ ගැන අවබෝධයක් ගන්න. අර මිස්ටර් කල්දේරත් එක්ක කතා කරලා අපි ගොඩක් ලොකු දැනුමක් ගත්තා. තව ඉදිරියටත් එහෙම දැනුම ලබාගෙන මේකට ජොයින් වෙන්න කැමතියි ඉතින්. හොඳයි මේ අවස්ථාවේදී. අලුත් දෙයක්. දැනගත් එයාගේම YouTube channel එකේ. තවත් channels බැලුවා මම. නමුත් මට හිතුනේ මෙයාගේක මට genuine වගේ ටිකක් තේරුණා. මම මෙයාගේ තමයි ඊට පස්සේ follow up කරේ. ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට බිට්කොයින් හවුස් එකක්. ඒ කියන්නේ බිට්කොයින් කමියුනිටි එකට ඇවිල්ලා කතා බහ කරලා ඒගොල්ලන්ගේ සැක තියෙනවා නම් ක්වෙස්චන්ස් තියෙනවා නම් අහලා ඒ කමියුනිටි එකත් එක්කම එකතු වෙලා කතා කරන්න පළවෙනි වතාවට අපි බිට්කොයින් හවුස් කියලා අපි බිල්ඩින් එක ඕපන් කරා. ඒකේ ලෝන්ච් එක දැන් ඇත්තටම ඉවරයි. කට්ටිය විනෝද වුණා, කතා කරගත්තා, කෑව බිව්වා. ඇත්තටම මට සතුටුයි. ගොඩක් කට්ටිය ආවා. ඒ වගේම අලුත් අය මට හම්බුණා. සුපුරුදු මූණවල ටිකක් හම්බුණා. හරි සතුටුයි ආව. අපි මල්වැලි ටිකකුත් ගැව්වා. මේක හරි ස්පෙෂල් ඩේ එකක්. මං හිතන්නේ අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ වශයෙන් හැමෝටම මොකද මේ වගේ තැන් ලෝකෙ ගොඩක් රටවල් වලට නැහැ. බිට්කොයින් ශ්‍රී ලංකා බිට්කොයින් බිල්ඩින් ද බිට්කොයින් බිල්ඩින් කියලා ඒ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් මම දැකලා තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ එක තැනක තියෙනවා, ඒ වගේම ස්විට්සර්ලන්තේ එක තැනක තියෙනවා, ඇමරිකාවේ එක තැනක තියෙනවා, ඒ වගේම ඉන්දුනීසියාවේ එක තැනක තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බිට්කොයින් වලටම බිට්කොයින් ප්‍රතිලිසි කිරීමේ ඒ වගේම এডুকেෂන් වලටම කමියුනිටි එකටම ඩෙඩිකේට් කරලා තියෙන බිල්ඩින් එකක් ඇත්තටම අපි ස්ටාර්ට් කරපු එක ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේවා අපි ස්ටාර්ට් කරේ එක එක්කෙනාගේ ආධාර වලින් හෝ නැත්නම් ඒ වගේ දේවල් වලින් නෙමෙයි අපි ස්ටාර්ට් කරේ ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ මහන්සියෙන්ම ඒ වගේම ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි වලින්ම ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් වලින්ම තමයි මේ වගේ දෙයක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිටම අපි වෙනුවෙන් හදාගත්ත දෙයක්. වෙන වෙන රටවල ගොඩක් අය වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රීස් වලින් නැත්නම්
ඒ වගේ ආධාර වලින් හදාගත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි හිතනවා ලංකාවට මේ වගේ දෙයක් තියෙන එක හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම අපි ප්‍රවුඩ් වෙච්ච වෙන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මං හිතනවා හැමෝම එන්ජෝයි කරා කියලා. අපි මේ වගේම මීටප්ස් මාසික වශයෙන් කරන්න කැමති. අද අපි ස්පෙෂල් දෙයක් මීටප්යක් වශයෙන් කරේ නැති වුණත් අද අපි හැඳුන්වීමක් කරා. පකෝ ආවා අපි ඉන්දියාවෙන්. ඒගොල්ලෝ ස්පෙෂල් ගෙස්ට් විදියට එයා රයිට් කරන පොතේ ඡේද 2-3ක් කියවුවා. ඉතින් ඊළඟ මීටප්ස් වලදී අපි හිතනවා අපිට පුළුවන් වෙනවා කියලා අලුත් දේවල් මිනිස්සුන්ට දෙන්න, අලුත් වර්ක්ෂොප්ස් විදිහට මිනිස්සුන්ට කියලා දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. ඒක නිසා බිට්කොයින් ශ්‍රී ලංකා එක්ක රැඳී සිටින්න, බිට්කොයින් බිල්ඩින් එක බලන්න එන්න, අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. ලංකාවේ පළවෙනි self custody wallet එක සහ exchange එක අපි තමයි ගේන්නේ Bitnomi. මේ මුළු event එකම ඇත්තනම පවර් කරේ Bitnomi එකෙන්. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම Bitnomi waitlist එකට join වෙන්න මේ Bitcoin revolution එකට. ගිහලා එන්නම්. good night.